مدینہ شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرنے والا، بغض و عداوت رکھنے والا، ان کو گالیاں دینے والا، ان کو برا بھلا کہنے والا ایک شخص رہتا تھا۔ جو شخص تھا وہ کافر تھا اور وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور اس کی بیوی بھی جو ہے نفرتیں کیا کرتی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، بے انتہا نفرت، اتنی نفرت کہ وہ دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی کافر تھے، دونوں میاں بیوی مل کر کے جس طرح سے کوئی محفل سجاتا ہے، جس طرح سے کوئی بزم محفل کرتا ہے، اس طریقے سے دونوں میاں بیوی مل کر کے گھر کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برائیاں کیا کرتے تھے، انہیں گالیاں دیا کرتے تھے، انہیں برا بھلا کہا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، تو جب اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کس سے نفرتیں کرتے ہو، آپ جو بات کر رہے ہو، جو برائیاں کر رہے ہو، کس کی برائیاں کر رہے ہو، جو برا بھلا آپ یہاں پر بیٹھ کر کے کہہ رہے ہو وہ کون ہے، کس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اس کا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا، ہمارے شہر میں ایک محمد نام آدمی رہتا ہے اور وہ اسلام کا رہبر ہے، اسلام کا رہنما ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ بس بیٹا، ہم اسی سے جو ہے نفرت کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم اسی کی برائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے بیٹے کے دل میں یہ خواہش جاگی، یہ تمنا جاگی کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ جس کی برائیاں کر رہے ہیں، جس کو گالیاں دے رہے ہیں، جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آخر وہ ہے کیسا، اس کو ایک مرتبہ دیکھا جائے۔ اس کے دل میں تمنا جاگ گئی کہ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ دیکھا جائے۔ وہ روز معمور کے مطابق اس گلی میں چھپ کر کے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا جس گلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا۔ مسلسل کچھ دن تک کے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ لڑکا ہر دن اپنے وقت کے مطابق اس گلی میں جا کر کے چھپ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو نہیں ہو پایا، وہاں سے اللہ کے نبی کا گزر نہیں ہو پایا، وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد ہر دن کے مطابق وہ اس گلی پر جا کر کے چھپ گیا، لیکن اس دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو پایا۔ وہ مایوس، پریشان، ہر دن وہ عموماً پریشان ہوتا جا رہا تھا، اس کی پریشانیاں، ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن یہ آخری دن جو تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ گھر واپس آیا تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ بستر میں جب گیا تو حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس کے باپ نے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے علاج کیا، ہر کسی نے، حکیم آیا اس نے اپنے طریقے سے علاج کیا، طبیب آیا، ڈاکٹر آیا، سب نے اپنے اپنے طریقے سے علاج کیے، لیکن اس لڑکے کو کوئی ریلیف نہیں ہو رہا تھا، کوئی آرام نہیں لگ رہا تھا، اس کی جو طبیعت تھی وہ مسلسل اور بگڑتے جا رہی تھی۔
इलाज होने के बावजूद भी वो तबीयत उसकी और बिगड़ते जा रही थी, तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उसका बाप परेशान, उसकी माँ परेशान कि इतने हकीमों को दिखा दिए, इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, इलाज भी हो गया, लेकिन आराम लगने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा उसका बाप जब परेशान हो गया तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुझे कैसा लग रहा है? बाप है, बेटे से मोहब्बत करता है। तो बेटे ने अपने बाप को इशारा किया कि आप पास में आए। जब बाप उसके पास में जाकर के खड़ा हो गया तो उसने बैठने का इशारा किया। वो उसका बाप जो है बैठ गया। उसने उसके पास कान लेकर के, बाप ने बेटे के पास कान लेकर के गया। तो बेटा कहता है कि अब्बा हुजूर, मैं आप जिस नबी की बुराइयां करते हो, आप जिस मोहम्मद को गालियां देते हो, आप जिस मोहम्मद को बुरा भला कहते हो, मैं उसी के इश्क में बीमार हो गया हूं। सुभान अल्लाह। जिस नबी को आप गालियां देते हो, जिस नबी को आप बुरा भला कहते हो, मैं उसी मोहम्मद के इश्क में बीमार हो गया हूं। सारा वाकया उसने बताया। बहुत ज़्यादा बीमार वो हो गया था। तो उसने अपने बाप से एक ख्वाहिश जाहिर की कि बाबा जान, मेरी एक ख्वाहिश है। जब उसके बाप ने जब ये बात सुनी कि वो नबी के इश्क में बीमार हो गया है, तो एकदम से वो हिल गया कि बेटा ये तू क्या कह रहा है? हम तो उसकी बुराइयां करते हैं, हम तो उसको बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, तू उनके इश्क में बीमार कैसे हो गया? सारा वाकया उसने बताया कि मैं कुछ दिन से उसको देखने के लिए परेशान हो रहा था, उसको देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन उसका दीदार नहीं हो पाया। बाबा जान, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले जिसके इश्क में मैं बीमार हुआ हूं, एक बार उसका चेहरा देख लूं, एक बार उसका चेहरा देख लूं, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सुभान अल्लाह। उसका बाप कहता है कि बेटा ये नामुमकिन है, हमारे समाज में हमारी नाक कट जाएगी, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लोग हमें सताएंगे, लोग हमें समाज से बहिष्कार हमारा कर देंगे। बेटा कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जिसके इश्क में बीमार हूं, मुझे उसका दीदार करना है। अब बाप है, बेटे की ख्वाहिश कैसे इनकार कर सकता है? फ़ौरन वो दौड़ा दौड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, हुजूर मैं फ़लाँ बिरादरी से हूँ, फ़लाँ समाज से हूँ, मैं आपसे बे इंतहा नफ़रत करता हूँ, आपको बुरा भला कहता हूँ, मैं और मेरी बीवी मिलकर के हम लोग जो है आपकी बुराइयाँ करते हैं, लेकिन हुजूर मेरा बेटा आपके इश्क में बीमार हो गया है और उसकी ख्वाहिश है कि वो आपका दीदार करना चाहता है। वो बीमार हो गया है, तो इतना बीमार हो गया है कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं बची है। हुजूर आप चल करके जो है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम जो जानिसार थे आपके, उनको साथ में लेकर के जो है उसके घर चले गए। जाने के बाद देखा तो उस बच्चे का जिस्म ठंडा पड़ गया था। जब बाप उसके पास आया तो हिलाया उसको, झंझोड़ा, उसके हाथ पकड़ कर उसको हिलाया और कहने लगा, बेटा देख, जिसके इश्क में तू बीमार हुआ था वो तेरे पास आके खड़ा हुआ है, तो दीदार उनका कर ले। ऐसा महसूस होता था कि रूह निकल गई, जिस्म पूरा ठंडा हो गया था, ना आंख में ताकत ना जिस्म में ताकत, रूह निकल चुकी थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे आशिक, तुम मेरा दीदार करना चाहता था, मैं आ गया, मेरा दीदार कर ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने जब ये फरमाया तो बताते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो फ़ौरन जो रूह निकल चुकी थी वो रूह वापस उस बच्चे के जिस्म में, उस लड़के के जिस्म में आ गई और वो नौजवान के अंदर जो जान चली गई थी वो जान वापस आ गई
اور اس نے جی بھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل کر لیں، مجھے کلمہ پڑھا کر کے اپنے عاشقوں میں شامل کر لیں، میں کافر نہیں مرنا چاہتا، میں آپ کے عشق میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کلمہ پڑھایا، مذہب اسلام میں داخل کیا، تو فوراً اس کے جسم سے جو ہے روح نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔